السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم حجامہ سینٹر میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے بہت ہی قریبی دوست اور بہت ہی کلوز فرینڈ حضرت مولانا مفتی عالم صاحب ان کے علاج خانے میں، اور ان کا ایک حجامہ سینٹر ہے مصطفیٰ آباد کے اندر بھاگیرتی وہار میں۔ ماشاءاللہ یہ ایک مسجد کے اندر امام بھی تھے، گزشتہ 2-3 سالوں سے یہ جو ہے امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے بی فارما کورس بھی کیا اور بھی کچھ ڈگریاں انہوں نے حاصل کی، اور الحمدللہ انہوں نے جو ہے تمام محنتوں کے بعد سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا حجامہ ایک سینٹر کھولا، اور الحمدللہ یہ لوگوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج میں بھی ان کے علاج خانے میں یہاں آیا ہوں، اور الحمدللہ انہوں نے میری پوری باڈی کا حجامہ کیا، پوری پیٹھ کے اندر، بیک کے اندر، اخدعین دونوں گردن کے اوپر، اسی طریقے سے شولڈر کے اندر، باڈی کے اوپر، پوری باڈی کا انہوں نے میرا حجامہ کیا۔ وہ میں ویڈیو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گا، اور اس کی کچھ پکچرز، اس کی کچھ تصاویر بھی انشاءاللہ میں شیئر کروں گا ایڈٹ کر کے، کہ کس طریقے سے انہوں نے پوری باڈی کا حجامہ کرایا۔ حجامہ یہ جو ہے جہاں ایک طرف سنت ہے، وہیں دوسری طرف یہ جو ایک علاج بھی ہے۔ بخاری کے اندر، اسی طریقے سے مسلم شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حجامہ کروایا ہے، اور اسی طریقے سے حجامہ کرانے کی امت کو ترغیب دی ہے، امت کو اکسایا ہے، امت کو ابھارا ہے کہ آپ بھی حجامہ کرو، اور یہ فرمایا کہ بہترین علاج جو تم کرتے ہو خود سے یا دوسروں سے کرواتے ہو، ان میں سے ایک حجامہ بھی ہے۔ جیسے شہد کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ایسی حجامے کے اندر بھی امراض کی شفا ہے۔ ایسی حدیث کے اندر آتا داغ لگانا، طب نبی سے یہ بات ثابت ہے کہ امت محمدیہ کے اندر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب کسی کو کوئی چوٹ لگتی تھی یا کوئی گھاؤ ہو جاتا تھا یا کوئی چیز چبھ جاتی تھی، جیسے آج کے زمانے میں کسی کی باڈی میں شیشہ چبھ گیا یا کوئی کیل گھس گئی تو اس کو نکال کر کے اس کا انجیکشن لگا کر کے پٹی کرتے، تو اس زمانے میں داغ لگایا جاتا تھا، اس کو جو ہے آگ کے اوپر جو ہے اس کو گرمایا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس جگہ پر جہاں پر زخم ہے اس کو داغا جاتا تھا، پھر اس کو ٹھیک کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی حجامہ بھی جو ہے یہ امراض کی شفا کا ایک بہترین ذریعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کروایا اور امت کو اس کی ترغیب دی ہے۔ اصل میں حجامے کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سنت ہے، سنت کا ثواب مل جائے گا، ایک سنت کو آپ نے زندہ کیا جس سے لوگ غافل ہیں۔ ابھی بھی 90% لوگوں کو حجامے کے بارے میں پتہ ہی نہیں، ایک بہترین سنت ہے۔ جیسے مسواک کی فضیلت اتنی بیان کر دی گئی کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، اور رمضان میں ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں مسواک ملتی ہے، ایسی حجامہ بھی سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور وہ سنت جو مٹا دی گئی تھی، وہ سنت جو مٹا، حجامہ بھی ایک ایسی سنت ہے جس کا رواج ختم ہو چکا ہے، جو رائی جینی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری وہ سنت جس کو ختم کر دیا گیا، جو اس کو زندہ کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے حجامہ کرانا چاہیے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، جیسے کہ انہوں نے میری پوری باڈی کے اندر حجامہ کیا۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہے، آج کل کی جو امراض چل رہے ہیں لوگوں میں، کس چیز کا چل رہا ہے؟ ہر ایک کو شوگر ہے، ہر ایک کو بلڈ پریشر ہے، بی پی کی میڈیسن ہر کوئی لے رہا ہے، مائیگرین کی بیماری بہت زیادہ عام ہو گئی، کولیسٹرول کی بیماری بہت زیادہ عام ہو گئی، کانسٹیپیشن، ہر 10 میں سے 5 بندے کو کانسٹیپیشن ہے، ہر ایک کا لیور فیٹی ہے، ہر ایک کے لیور پر چربی آ گئی ہے، اور ہر ایک کو قبض کی بیماری ہے، سر کے اندر درد ہے، کسی کو آدھے میں درد ہے، کسی کو پورے میں درد ہے، ہر ایک بندہ جو ہے 10 میں سے تیسرا بندہ انزائٹی، ڈپریشن، اوور تھنکنگ کا شکار ہے۔ تو جو لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، اوور تھنکنگ کے شکار ہیں، نیگیٹو تھاٹس ان کو آ رہے ہیں، راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، ذہنی تناؤ نہیں ہے، ان کے لیے بہترین آپشن حجامہ ہے۔ حجامہ آپ کرائیں گے، آپ کے خون کا دوران بہت بہترین رہے گا، خون کا جو دوران ہے، خون بہترین طریقے سے گردش کرے گا، کولیسٹرول کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ خون آپ کا بہت زیادہ گاڑھا ہو گیا ہے تو آپ ڈیلی ایک میڈیسن کھاتے ہیں خون کو پتلا کرنے کے لیے، روزانہ سیرپ پیتے نہیں، حجامہ آپ کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا خون پتلا ہوگا۔ جب خون پتلا ہوگا تو کولیسٹرول آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے پورے سر میں درد رہتا ہے، جو مائیگرین کے شکار ہیں، ان کے لیے بہترین علاج ہے حجامہ۔ حجامہ آپ کرائیں گے انشاءاللہ آپ کے جو ہیڈک کا مسئلہ ہے، آپ کو جو مائیگرین کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے لوگوں کو گٹھیے کی بیماری ہے، لوگوں کے جوڑوں میں درد ہے، حجامے کے اندر آتا ہے کہ جتنی بھی باڈی کے اندر جوڑ ہیں، عضلات ہیں، پٹھوں، جتنے بھی جوڑ ہیں، انشاءاللہ تعالی حجامے سے وہ ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، سارے پین، سارے درد ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی انہوں نے میرے شولڈر میں لگایا،
इसी तरीके से जो है बैक के हिस्से में लगाया। ख़ास तौर पर वो हजरात जो जिम में जाते हैं और मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए और मसल को बेहतर बनाने के लिए ना मालूम कौन सी प्रोटीन यूज़ करते हैं, ना मालूम कितने जो है वो मेडिसिन लेते हैं, और ना मालूम कितनी तरीके की मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आए, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं मसल्स को इम्प्रूव लाने के लिए। मेरे भाइयों, अगर आप 8 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट ले रहे हैं, 11 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन आप मंथली हजामा नहीं करा रहे हैं, तो आपकी मसल्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अंदर की जो गंदगी है, अंदर की जो गलासत है, अंदर की जो बीमारियां हैं, वो कैसे ख़त्म होंगी? वो हजामे से ख़त्म होंगी। हजामा जब इंसान कराता है तो जो फासिद खून होता है, जो गंदा खून होता है, जो डर्टी ब्लड होता है, वो सारे के सारे जो है निकल जाते हैं। और ऐसी बॉडी के अंदर जो गंदे खून रुके हुए होते हैं, पट्ठों के अंदर, जोड़ों के अंदर, रगों के अंदर, नसों के अंदर, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैं आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बता सकता हूँ और ऐसे बहुत से लोगों को पेश कर सकता हूँ कि जो ख़तरनाक डिसीज़ में, ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला थे, चाहे वो फंगल्स का मसला हो, खारिश का मसला हो, खुजलाहट का मसला हो, चेहरों में छोटे छोटे फुंसी दाने हो जाते हैं नॉर्मल लोगों के। इतने खून साफ़ी पी लिए, इतना चेहरों के दाग धब्बे को ख़त्म करने के लिए क्रीम से यूज़ कर ली, इतने प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, लेकिन उनकी ना फोड़े जा रहे हैं, ना फुंसियाँ जा रही, ना दाग धब्बे जा रहे हैं। आप हजामा कराइए। हजामा जब आप कराएंगे तो आपके चेहरे के अंदर से जो भी गंदगी है, जो गंदे खून है, जब वो बाहर आएंगे हजामे के ज़रिए से, तो इंशाल्लाह आपकी फोड़ी भी बंद हो जाएगी, आपकी फुंसी भी बंद हो जाएगी, सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बेशुमार फ़वाइद हैं, उन फ़वाइद को मैं इस मुख्तसर सी वीडियो में नहीं बयान कर सकता है। जैसा कि मैंने मोटी मोटी चीज़ें बताई, माइग्रेन जिनको है वो करवाएं, और जिनके पूरी बॉडी के जोड़ों में दर्द रहता है वो करवाएं, और जिनको रात में नींद नहीं आती वो करवाएं, जिनको अपने मसल्स को इम्प्रूव करना है वो करवाएं, बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर आपको पेन होता है, दर्द होता हो, जो फोड़े फुंसी हैं वो करवाएं। और ऐसे ही हज़ारों बीमारियों का इलाज हजामे के अंदर है। बस इसको आप कराना शुरू कीजिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। लोग बताएंगे तो उससे आपको समझ में नहीं आए बात, लेकिन जब आप खुद करेंगे, प्रैक्टिकली करवाएंगे, तो आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। और अब लोग जो है, मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पर जो है इसके सेंटर खोले जा रहे हैं, और लोग जो है इसके बारे में लोगों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, और लोग इसको समझ रहे हैं, और उनको फ़वाइद नज़र आ रहे हैं, उनको समझ में आ रही चीज़ें, और लोग शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है कि जिस तरह की भी बीमारी में आप मुब्तला है और सालों साल से आप दवाइयाँ खा रहे हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रोल की, माइग्रेन की, जितनी भी दवाइयाँ खा रहे हैं, आपका सस्ते से सस्ता इलाज जो है हो जाता है हजामे में। 500-600-700 रुपये के अंदर हो जाता है। और आपको डेली नहीं कराना, आपको डेली नहीं कराना, बल्कि महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में करवा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन जो दिन है हजामा कराने का, वो हर महीने की 17वीं, 19वीं और 21वीं तारीख है, पीर मंगल, जो बेहतरीन, क्योंकि उस वक्त जो क्या होता है कि खून का जो दौरान होता है वो मुतवाज़िन होता है, एतदाल पर रहता है, इसलिए उसमें जो आपको बेनिफिट ज़्यादा आएगा। हमारे जो है, मैंने बताया कि बहुत ही करीबी दोस्त हैं मौलाना मुफ्ती आलम साहब, जो यहीं के बाशिंदे हैं मुस्तफ़ाबाद भागीरथी विहार में, और उनका ही जो है ये हजामा सेंटर है और हजामा का जो इलाज खाना है, मैंने यहाँ करा। आप लोग जो अगर आसपास में रहते हैं, मुस्तफ़ाबाद, भागीरथी विहार, इसी तरीके से भजनपुरा और यमुना विहार, नूर इलाही आसपास है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर आपको दे दूँगा। बाकी जो है इनका एड्रेस पास में, मुफ्ती साहब आप अपना एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पर है? ये हमारा एड्रेस है भागीरथी विहार, फेस 1, गली नंबर 11, लाखन चौक पे हमारी क्लिनिक है, ये सिटी फैमिली हेल्थ केयर के नाम से। माशाल्लाह, जो इनका एड्रेस है आप इनसे कांटेक्ट करिए। बहुत ही स्पेशलिस्ट है। मैंने आपके सामने मैं फ़ोटो और तस्वीर भी इंशाल्लाह साझा करूंगा और शेयर करूंगा, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने एक्सपर्ट हैं और कितने स्पेशलिस्ट हैं और कितना एक्सपीरियंस और कितना तजर्बा है। उन्होंने जिस तरीके से कट लगाया और एक एक चीज़ के बारे में मुझे बताया कि यहाँ लगा रहा हूँ मुफ्ती साहब, ये मसल्स के लिए है, यहाँ लगा रहा हूँ ये जो है ये हेड के जो है निचले हिस्से के लिए है, और इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन के लिए लगाया, कब्ज़ के लिए लगाया, किडनी और इसी तरीके से गुर्दे के अंदर जो गंदगी है उसके लिए लगाया। तो हर चीज़ के बारे में माशाल्लाह इन्होंने इसका कोर्स किया है और इसकी सर्टिफिकेट इन्होंने हासिल किया, और ये गुज़श्ता 6 महीने से जो इस खिदमत को भी अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनके हाथों में शिफा अता फरमाए और जो है इनका फ़ायदा जो है आम हो और लोग इनसे फ़ायदा हासिल करते रहो। उनके हाथों में अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा शिफा अता फरमाए और लोग इनसे जुड़ें, आप भी जुड़ें और आप भी कराएं, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।